الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم زمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشول أنور بن حجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى سيد الإمام الشيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي وسيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنزاني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا ربي بركتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وسهي جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق من لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى أما الحسد فهو متشعب من الشح. Adapun bermula hasad itu maka yaitu cabang daripada syuh. Jadi secara makna syuh itu bakhil. Fa innal bakhila wallazi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Fa innal bakhila maka bahwasanya orang yang bakhil pelit huwa dia allazi yabkhalu yang pelit ia bima fi yadihi dengan harta yang di tangannya ala ghairihi untuk orang lain.
Wasyahihu dan syahih huwallazi yabkhalu bi ni'matillah. Orang yang bakhil dengan nikmat Allah. Maksudnya amal hasad. Adapun hasad secara lafziah, hasad adalah iri dengki. Tapi kata Imam Al-Ghazali, hasad ini cabang daripada syuh. Jadi asalnya syuh juga adalah syuhun muta'. Bakhil juga asalnya dulu. Nah, lalu ada kalimat bakhil lawan syahih. Karena ada harus kita bedakan. Syuhun bakhil, bukhlun bakhil. Adakah perbedaan antara syuhun lawan bukhlun? Kalau syuhun itu sifat bakhilnya, syahihun itu orangnya, bukhlun itu sifat, bakhilun itu orangnya. Lah, secara makna atau secara lafaz kita mengarti sama pikir. Syuhun itu bakhil, bukhlun itu bakhil. Secara pahaman berbeda. Terus kayak apa perbedaannya? Wal bakhilu, bermula bakhil itu huwallazi, dia orang yang yabkhalu bima fi yadihi, dia pelit dengan nikmat yang di tangannya, ala gairihi, untuk orang lain. Itu bakhil. Bakhil itu orang yang pelit untuk orang lain. Paham? Lawan inya ada apa? Itu bakhil. Wasyahihu, bermula syahih, syuhun. Tadi kan bukhlun sifatnya. Huwallazi, dia orang yang yabkhalu bi ni'matillah, yang bakhil pelit dengan nikmat Allah. Paham? Ini nikmat Allah, lawan dirinya dipalarakannya, dibakhilakannya, itu syahid. Ini lebih parah, syahihun ini lebih parah daripada bakhilun. Kalau bakhilun dia pelit untuk orang lain. Kalau syahihun dia pelit lawan nikmat Allah, jangankan untuk orang lain, lawan dirinya itu pun pelit, bakhil dengan nikmat Allah. Duit nang diberi Allah, pemberian Allah, nikmat Allah, makanan banyak, nikmat Allah, tapi nya bakhil lawan nikmat itu. Sakit banget syahihun ini. Nah, yang dalam hadis itu adalah syuhun muta'un. Pahamlah? Sifat bakhil terhadap dirinya yang dituruti. Lawan dirinya aja bakhil, maka lawan orang pun pasti bakhil. Binasalah. Mau binasa. Habis nikmat nang ia terima dari Allah berupa kekayaan, berupa banyak harta dan sebagainya, dia apa? Ditumpoknya aja. Tumpoknya aja. Ini orang sugih. Sekarang maulah syuhun ini menimpa diri kita. Mau benar? Mau benar? Contoh. Rahmat membawa iwak. Mulai rumah iwak nampak. Iwak nikmat Allah ada. Iwak rabuk. Tahu rabuk? Oke, tahu.
Pek tahu rabuk? Oh enggak tahu. Rahmat iwak rabuk tahu. Abun. Abun tahu. Enggak tahu juga. Oh my. Kemat tahu. Enggak tahu juga. Ya sudah. Iwak lain ini sudah. Rahmat membawa mulai rumah iwak itik panggang nang nyaman. Berapa iris? 3. Lalu Rahmat ini nikmat kadane. Beimit makan. Ujar Rahmat 3 iris nih supaya tahan sebulan. Paham deh? Jangankan memberi kawan, kan beri kawan. Inya lawan seorang aja beimit bat sampai besamut di WC. Kena isu-isuk besamut pulang, pindah hendak basi dipanasinya umma ya Allah. Bakhilnya, nah itu cuma dalam bahasa kitab itu ngarannya syuhun muta'un. Amun tak dapat bini-bini ini laki nengga ini lapas saja sudah. Jangan nyendak menyamani dirimu, dirinya aja disakitinya. Adalah orang nengga ini banyak, bukan ada lagi banyak. Arti banyak itu jamak. Rahmatai ada jamun 10 dalam orang 100.000 itu umpama. Andre, sakit banget kamu ini ha. Bakhil aja tuh dimurkai Allah, apalagi syahihun. Al-bakhilu aduullah walau kana aliman. Apalagi syahihu. Man bakhila wastaghna fasanu yassiruhu lisl usr. Orang nang bakhil telah, apalagi syaha, pelit lawan dirinya, fasanu yassiruhu lil usra. Ujar Allah, kami mudahkan ia untuk mendapatkan kesulitan. Hidupnya sulit, rumit, susah. Dilihat orang bener ya berduit. Kayak Rahmat tadi, aku jar kawan mangga itu kada itik panggang 3 iris cukup sebulan. Oma kayak apa kamu bagi Rahmat pelitnya. Kawan makam kilip makan bersembunyinya. Mbah saking dekutannya diindahi kawan dalam kelambu makan. Nah, kawan guringan dalam kelambu makanlah. Oma ya Allah. Udah ini buang aja kitab udah. Kada terpakai. Kenapa? Al-bakhil aduullah. Orang bakhil musuhnya Allah. Penyakit kada? Penyakit. Bahaya kada? Bahaya. Wahia fi khazaini qudratihi ta'ala la fi khazainihi ala ibadillah. Wahia dan sedangkan nikmat itu fi khazaini qudratihi ta'ala di dalam perbendaharaan simpanan kekuasaan Allah, la fi khazainihi ala ibadillah, bukan di dalam khazanahnya untuk hamba Allah. Nangaran nikmat ini kan simpanan Allah. Kenapa ini nama menyimpan nih? Nikmat ini simpanan Allah untuk makhluk Allah. Ini nikmat Allah disimpaninya. Masya Allah. Maka oleh Imam Al-Ghazali ujar sidin pasyuhun pasyuhuhu a'zamu, bakhilnya itu, syuhnya itu lebih besar daripada bakhil.
Apa hubungannya lawan hasad? Imam Ghazali membahas bakhil hasad apa hubungannya nih? Nah, tadi kan dipadahkan hasad itu cabang daripada bakhil. Nah, wal hasudu huwallazi yashqu alaihi in'amullahi ta'ala min khazaini qudratihi ala abdin min ibadihi bi ilmin aw malin aw mahabbatin fi qulubin nasi aw hazzin minal huzuzi. Wal hasudu, dan orang yang hasad itu huwallazi yashukku alaihi, yaitu orang yang merasa sulit, merasa berat, merasa kada nyaman alaihi atas dirinya in'amullah, nikmat-nikmat Allah, min khazaini qudratihi, daripada simpanan kekuasaan Allah, ala abdin min ibadihi, atas hamba daripada hamba Allah. Paham, Ri? Apa coba? Hasad itu, kata Imam Al-Ghazali, orang nang kada merasa nyaman. Hati ini kada nyaman, hati ini berat, hati ini susah. Susah napa? Susah nikmat Allah Ta'ala itu untuk hamba Allah nang lain. Paham? Inya kada nyaman nikmat Allah Ta'ala itu diberikan kepada orang lain. Kehendaknya inya aja bakhil kada bagi ini sebenarnya tak. Berjualan sama dia berjualan, karena orang hasad itu biasanya seprofesi berjualan. Bisubalah rame banget pada seorang sunyi nang jual sama, barangnya sama, harganya sama, dimurahi pun tetap orang kesana. Lalu hati kada nyaman. Hati kada nyaman. Padahal orang itu nang memberi nikmat payu itu siapa? Allah Ta'ala. Allah. Nikmat itu simpanan Allah atas kekuasaannya. Kenapa inya nang rasa kada nyaman? Yalah. Kenapa inya nang rasa gelisah? Kenapa inya nang rasa berat hati? Oh, kehendaknya orang itu jangan payu, inya nang payu. Paham, Rahmat? Kan gitu, kehendaknya orang lain kada payu, inya nang payu. Berarti napa ngarannya? Syuhun juga. Cuma itu kita di dalam tasawuf ngarannya hasad. Namun pada rinciannya kata Imam Al-Ghazali, hasad itu mutasyaibun minasyuhi, cabangnya, lalarannya, malalarnya ke sana. Au malin, atau harta. Nikmat harta. Orang di sebelah rumah nukar mobil, oke? Harta kada? Harta. Pakai duitnya nukar, kada duit seorang ada. Masalah gawian orang itu apa? Kada ada hubungannya lawannya. Pokoknya kada ada hubungannya lawan dirinya. Ini orang diberi Tuhan harta berupa nukar mobil. Lalu kenapa inya ya syukur? Merasa berat,
merasa sulit hati, merasa kada nyaman hati, Allah berikan nikmat itu kepada orang itu. Kehendaknya ini aja nang nukar mobil. Orang jangan, betul kan gitu kalau tuh. Orang jangan. Ini ngarannya hasad. Tapi hasadnya hubungannya lawan harta. Au mahabbatin atau cinta. Fi qulubin nas, cinta di hati manusia. Nah ini Tuan Guru bisa. Contoh Tuan Guru. Rahmat orang Bihandam. Iyalah, orang Bihandam. Upik orang Bihandam. Rahmat kada bagus, kada harat suara. Contoh aja Rahmat contoh aja. Contoh. Sarabaannya anggap kurang. Ada Upik sarabaannya lebih, mana bungas, mana suara bagus, mana ilmu tinggi, dari keluarga terpandang. Ada Rahmat ini mana kada tampan, mana suaranya pas-pasan, ilmunya juga apa adanya, bukan dari keluarga terpandang. Tapi sepakawanan namun nang dihormati orang, yang dicintai orang Rahmat, bukan ikam nyaman lebih. Bila ikam hati kada nyaman, berarti hasad. Kada ngali-ngali, berarti hasad. Kenapa? Ya syukku alaihi in'amullahi ala abdin min ibadihi. Hatinya atau dirinya merasa sulit, merasa kada nyaman, merasa berat nikmat Allah diberikan atas hamba Allah yang lain. Walaupun nikmat itu berupa mahabbatin nas, dihormati orang, ada nyaman kamu kayak nak aku mana suara bagusku, jawab ini do, mana ilmu tinggiku, mana ini dan itu, tapi kenapa Rahmat nang dihormati orang? Opik kada sadar lagi bahwa ini pemberian Allah. Rusak ya. Itulah hasad. Nah, au hazin minal huzuzi, atau bagian daripada bagian-bagian dunia, hatta innahu, sehingga bahwa dia orang yang hasad, la yuhibbu zawalaha anhu, menginginkan, menyuka atau suka zawalaha, hilangnya nikmat itu, anhu, dari hamba Allah tersebut. Nah, karena hati kada nyaman, orang lain dapat nikmat, apakah nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat cinta, dan yang lain-lainnya, sampai inya punya keinginan agar nikmat itu hilang dari hamba Allah. Ngerinya. Dengan cara bisa menggibah, bisa memfitnah. Umpama pikai masalah cinta tadi, kamu tahulah, nah ikam hormati, kamu tahulah, itu dulu sekolah di bawahku. Dulu ini sekolah rancak dipanggil. Dulu, nang aibnya dikeluari supaya orang jangan cinta. Wah, bahaya. Ya nama ini orang lawan presiden tuh kalau ini hasad kada mau ambil. Bukan masalah pilihan dan sebagainya, karena hasad. Lalu nang timbul menjilikan terus nang gaya apa? Di mata orang hasad,
terhadap orang yang diirinya itu kada pernah baik. Walaupun baik tetap buruk. Kenapa? Bukan masalah baik buruk, hatinya nang sudah buruk. Apa? Nah, itu masalah kehormatan. Kalau masalah ilmu, nah itu. Kayak orang ini ilmunya dikam kada apa-apanya lawan si Fulan itu. Iya leh. Ini jua. Karena orang berjualan dipitnah toh. Dipitnah, dirusak dengan cara apapun supaya nikmat itu hilang. Iya nang diulah-ulah kah, disantet kah, diguna-gunai kah supaya warung ini rusak, supaya kios ini jangan payu, supaya jualan orang ini kada payu. Itu hasad, hasad. Ngeri lah. Rahmat, ngeri. Inilah reai penyakit yang sekarang ini mewabah terhadap umat Islam. Penyakit yang mewabah terhadap umat Islam. Nang kita harus berhindar daripada sifat ini semampu kita. Kalau ada, kita akan sedapat mungkin berusaha menghilangkan sifat tersebut, karena itu membinasakan diri kita dunia dan akhirat. Wa illam yahsullahu bidzalika syai'un min tilkan nikmati, sekalipun tidak hasil baginya bizalika dengan demikian tersebut sesuatu daripada itu nikmat. Inya hendak menghancur benar ya? Bukan inya hendak mengambil nikmat itu kada, tetapi inya hendak menghancur benar ya? Oma fahaza muntahal khubusi, inilah puncaknya keburukan, kejahatan hasad. Falidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, falidzalika maka karena demikian, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Al hasadu, hasad itu ya'kulul hasanati, memakan semua kebaikan, kama sebagaimana ta'kulun narul hataba, memakan oleh api akan kayu-kayu kering. Maksudnya ini orang pak ibadah sembahyang rajin, puasa sunat rajin, baca Quran rajin, umrah rajin, kebaikan lah, kebaikan. Tapi hari ini datang hasad menyelimuti dirinya. Maka seluruh kebaikan yang dia perbuat ini hangus bagaikan api memakan kayu kering. Nanggaya apa api barau tuh dia memakan kayu kering, habis tinggal habunya dan cepat kayaknya kayunya kering, apinya barau, umat aja rasa tuh matanya habis. Iya,
tak tinggal habu. Rugi kan? Makanya kalau mikir kita kayak ini, benar apa yang dikatakan Imam Ali, amal yang paling afdal itu amal yang diterima Allah walau sedikit. Kita mikir, apa yang merusak amal supaya kita hindari? Apa yang supaya amal ini diterima Allah? Kada lain adalah semuanya sangat berhubungan dengan hati. Inilah juga salah satu maksudku kenapa kita mulai pagi nang sore banyak belajar kitab tasawuf. Karena urusan hati ini yang lebih penting. Rahmat. Rawahu Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikutnya, wal hasudu huwal mu'azzabul ladzi la yurhamu wa la yazalu fi azabin daimin fid dunya ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Baca jadi pasyuhuhu Al-Fatihah.